ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हाँ, ਅਜਿਹਾ बहुत ही घट सुनने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ विधायक ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया जाए, पर यह बिल्कुल सच है। ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ यानी कि मौजूदा सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ विधायक ने उन्होंने पिता सुरिंदर कंबोज ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित तौर पर उन्होंने उपर इल्जाम लगे ने कि उन्होंने वालों 10 लाख रुपए की रिश्वत मंगी जा रही सी अते 10 लाख रुपया लैण दे इवज दे विच उन्होंने वालों एक केस दे विचों एक व्यक्ति का नाम कढवाउण की गल आखी जा रही सी। उत्थे ही पुलिस का कहना है कि जदों उन्होंने गिरफ्तार किया गया उस समय उन्होंने कोलों 50,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। हालांकि सुरिंदर कंबोज का इस उपर पहला बयान जो सामने आया, उन्होंने कहना है कि मेरे भविख नूं खराब करने की कोशिश की जा रही है। जेकर गोल्डी कंबोज के बयान की गल करिए तो उन्होंने इस मामले दे विच साफ आख्या है कि किसी के उपर भी कार्रवाई हो सकती है, कानून सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ समान है। हालांकि जेकर पुरानी गल करिए तो इस तो पहला भी गोल्डी कंबोज के पिता के उपर अजिहे इल्जाम लग चुके हैं। उस समय भी उन्होंने चलती प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच आख दिता सी कि उन्होंने अपने पिता के नाल कोई संबंध नहीं है। उत्थे ही जेकर गल करिए पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान की, तो उन्होंने वालों जदों इस मुद्दे के उपर टिप्पणी ली गई तो उन्होंने आख्या कि किसी का भी पिता भतीजा बख्शिया नहीं जाएगा, कानून सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ समान काम करता है। फिलहाल ਤੁਹਾਨੂੰ दस दईए कि गोल्डी कंबोज के पिता सुरिंदर कंबोज के उपर एक रेप केस के विचों नाम कढवाउण के बदले दे विच 10 लाख रुपए की मंग करन दे इल्जाम लग रहे हैं, जिस तो बाद उन्होंने खिलाफ मामला दर्ज होया ते जदों उन्होंने अदालत के सामने पेश किया गया तो उन्होंने 2 दिन की पुलिस रिमांड के उपर भेज दिता गया। अगली खबर भाई अमृतपाल सिंह की पत्नी के नाल जुड़ी हुई है। भाई अमृतपाल सिंह की पत्नी नूं बीते दिनी राजा सांसी एयरपोर्ट के उपरों वापस मोड़ दिता गया सी। उन्होंने इंग्लैंड के लिए रवाना नहीं होण दिता गया सी अते उन्होंने डिटेन करके उन्होंने कोलों पुछगिछ की जाती है, जिस तो बाद उन्होंने वापस जल्लूपुर खेड़ा भेज दिता जाता है। हालांकि भाई अमृतपाल सिंह हाले तक पुलिस की गिरफ्त तो बाहर दसे जाते हैं अते उन्हां दियां हुण तक 2 वीडियो भी सामने आ चुकियां ने। इसे दे बाद हुण जदों उन्हां दी पत्नी दे वलों विदेश दे विच जाण दी कोशिश की जाती है तो उन्होंने राजा सांसी एयरपोर्ट के उपर रोक लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है तो उस तो बाद वापस उन्होंने जल्लूपुर खेड़ा भेज दिता जाता है। हुण इस मामले उपर भाई अमृतपाल सिंह के हक दे विच अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का बयान सामने आया। उन्होंने इस गल नूं लैके जिथे पंजाब सरकार के फैसलों की पंजाब सरकार की कार्रवाई की निखेधी की है, उत्थे ही इस मामले के उपर उन्होंने आख्या है कि भाई अमृतपाल सिंह की पत्नी विदेश की नागरिक है अते उन्हां दा घर विदेश दे विच है, पंजाब तो बाहर इंग्लैंड दे विच है ते किसी नूं भी उसदे घर जाण तो रोकिया नहीं जाना चाहिए। इस तरीके दे नाल भाई अमृतपाल सिंह दे हक दे विच हा दा नारा मारदियां होया ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आख्या कि इस तरीके दीयां गतिविधियां पंजाब सरकार दे वल्लों कीतियां जा रहीआं ने, ये बेहद निंदणयोग ने अते उत्थे ही उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह दी पत्नी दे नाल होए दुर्व्यवहार दे खिलाफ भी आवाज़ चुकी अते उन्होंने आख्या कि किसी नूं भी उसके घर जाण तो नहीं रोकिया जा सकता, जबकि किसी का भी कोई भी इस मामले दे विच नाम दर्ज ना होवे अते उसदे उपर किसी भी तरह का केस भी दायर हाले तक ना होया होवे तां उसनूं रोकण दा कोई भी तुक नहीं बनता। सो इस तरीके दे नाल भाई अमृतपाल सिंह अते उन्हां दे हक दे विच अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों हा दा नारा मारिया गया। अगली खबर पंजाब के लोग जिहड़े विदेशों के विच बैठे हुए ने उन्हां NRIs दे लई है जिहड़े कि
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 8184900002 8184900002। ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ NRI ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।